चढ़ई निज घर पछपटे किछि स्ट्रॉबेरी चाष करिथिला। सब स्ट्रॉबेरी गछ भितरु गोटे स्ट्रॉबेरी गछ बहुत बड़ थिला। सेई बड़ स्ट्रॉबेरी गछरे दुईटी बड़ बड़ स्ट्रॉबेरी झुलिथिला। गोटे थिला कंचा स्ट्रॉबेरी आ गोटे थिला पाचिला स्ट्रॉबेरी। आज मु बहुत खुशी, मो देहर रंग लाल हो जाइछि। मो केते सुंदर देखा जाउछि। मो देहरु केते बढ़िया बास्ना बाहरुछि। समस्ते मते देखिले मोर प्रशंसा करिबे। मु समस्तंकर प्रिय हेई गली। की रे सबुज स्ट्रॉबेरी, तू ए जाई पाचिनु? तू सेमिति कंचा हेकी रही गलु। अन्य मानक पाखरे तोर किछि मूल्य नाही। एते अहंकार भल नुह सांग। तू बधे भूली जाउछु आमे गोटे गछर फल। किछि दिन तळे तो रंग भी मो परी सबुज थिला। तू टिके आग पाची गलु, सेथिपाई तो रंग लाल हे गला। किछि दिन परे मो रंग भी तो परी लाल हे जिवो। एई छोट कथा पाई एमिति अहंकार काहेकि करूछु कहिलु? हाँ हाँ मो बुझी गली। तू मते हिंसा करूछु बोली एमिति कहूछु। मु तोठु आग सुंदर हे गली। ए रास्ता रे जो चढ़े जाउचंती से माने मते देखि मोर प्रशंसा करूचंती। हेले केही भी तते देखु नाहंती कि तोर प्रशंसा करू नाहंती। सेथिपाई तो मनरे ईर्षा हेउची ना। कंचा स्ट्रॉबेरी आ पाचिला स्ट्रॉबेरी जेतेबेले एमिति कथा हेउथिले सेही समय रे स्ट्रॉबेरी चाष करितबा चढ़ई सेठाको आसिला। ताकू देखि पाचिला स्ट्रॉबेरी कहिला, एई तो आम मालिकाणी आसी गले। चल तांको पचारिबा से आम दुई जनक भितरु काहाको बेसी भल पांती। अच्छा मालिकाणी टिके कहंतु तो आम दुई स्ट्रॉबेरी के भितरु को स्ट्रॉबेरी को तमे बेसी भल पाओ? आम दुई जनक भितरु किए तुमको बेसी सुंदर लागुची कहिला? मु तम दुई जनक चाष करिची। मो पई तमे दुई जन समान। तमे दुई जन ही बहुत सुंदर लागुच। ना ना एमिति हेई परिबनी। दुई जन जाक एका संगरे सुंदर केमिति लागिबो? बुझी गली। तुमे कंचा स्ट्रॉबेरी रो मन रखिया पई एमिति मिछ कहउच ना। ना ना मो काहाको भी खुशी करिया पई एकथा कहिनी। मु जहा भी कहिची ता ठीक कहिची। केमिति ठीक कहउच? मु कंचा स्ट्रॉबेरी ठारो भी बेसी सुंदर देखा जाउची। ता जानिबी तुमे कंचा स्ट्रॉबेरी को सुंदर कहउच। एइठो जणा गला तुमे केते मिछुआ। आरे सांग कंचा स्ट्रॉबेरी मालिकाणी सह काहेकि झगड़ा करूचु कहिलु? ए चुप, मते तू तोर सांग कहिबुनी बुझिलु। मालिकाणी तोर टिके प्रशंसा करिदेले तो सेथिपाई तोर मुह बढ़ी गला। दिन आसीबो तू जानिबु मु तोठु केते सुंदर। एमिति किछि दिन बीती गला। दिने चढ़ेर दुई छुआ स्ट्रॉबेरी गछ पाखरे आसी झगड़ा करुथिले। एई तते केते थर कहिबी, माँ जेतेबे भी चॉकलेट देबे मु अधिका निबी काहेकि ना मु बड़। माँ तोठु बेसी मते भल पांती। हाँ तू बड़ हेई पारु हेले माँ तो परी मते भी भल पांती। सेथिपाई माँ जहा भी देबे आमे समान भाग करी नेबा। एई तमे दुई जन झगड़ा बंद कर। माँ केबे भी दुई छुआंक भितरु गोटे छुआ को अधिक भल पाएनी। से तार दुई छुआ को ही समान भल पाए। तमे दुई छुआ तम माँ पाखरे मूल्यवान। सेथिपाई तम माँ जहा भी दिए समान भाग करी खाओ। ना ना तमे दुई जन ही कंचा स्ट्रॉबेरी रो कथा सुननी। दुई जन को समान भाबरे केही भी भल पांतिनी। तम माँ तम दुई जन को भितरु जन को बेसी भल पाउथिबे। ना ना ए लाल स्ट्रॉबेरी रो कथा सुनी तमे माने पुणी झगड़ा करनी। बड़ हेउ किंबा सान माँ तार दुई छुआ को समान भल पाए। जदि जानिबाकु चाहुच परीक्षा करिनियो। आमे केमिति परीक्षा करिबु? काली तमे माने किछि काम न करी सोई रहिबो। तापरे तमे माने जानि पारिबो तम माँ काहाकु बेसी भल पाए। परदिन सकाळे दुई चढ़ी छुआ सोई रहिले। सेमाने बिछणारे उठिलेनी। किछि समय परे तांक माँ सेठा आसी कहिला, कि रे आज तमे दुई जण एते समय जाई सोई रहिच? मो सांगरी खाइबा खोजिबाकु जीवनी कि? माँ मते आज जम्मा भी भल लागुनी। भारी दुर्बल लागुची। मु आज कुआडी भी जाई पारिबिनी। माँ मो देह भी आज भल नाही। मु भी कुआडी जाई पारिबिनी। अच्छा हौ आज तमे दुई जण आराम कर। कौन खाइबा कुह, मु तम मन पसंद रो खाइबा आनी देबी। दुई छुआंकर देह खराब कथा जानी माँ चढ़ेटी बहुत दुखी थिला। किछि समय परे से तार दुई छुआंक पई मन पसंद रो खाइबा आनी देला। एमिति से दुई छुआ जानी गले तांक माँ दुई जन को समान भाबरे भल पाए। परदिन सेमाने पुणी थरी स्ट्रॉबेरी गछ पाखु गले। कंचा स्ट्रॉबेरी तुमे ठीक कहूतिल। माँ आम दुई जन को समान भल पांती। मु निजे भूल बुझी गली। मु आउ केबे भी मो भौणी सह झगड़ा करिबिनी। हाँ हाँ मु भी बुझी गली। मु भी मो भौणी सह झगड़ा करिबिनी।
ଯାହାର ନିଜର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛି। ଦେଖ, କିଏ କହିଲା କଞ୍ଚା ଷ୍ଟ୍ରବେରୀର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ? କଞ୍ଚା ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ପାଇଁ ଆମେ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ତାର ମୂଲ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ। ହେଲେ ତୋ ପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ ଆହୁରି ଝଗଡ଼ା ହେଉଥିଲା। ତୋ ମୂଲ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ବି ନାହିଁ। ତମେ ଦୁଇଟା ଛୋଟିଆ ଛୁଆ, ସେଥିପାଇଁ ଏ କଞ୍ଚା ଷ୍ଟ୍ରବେରୀର କଥାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛ। କିଏ ଠିକ୍ କିଏ ଭୁଲ ଜାଣିପାରୁନ। ଯାଅ, ଚାଲିଯାଅ ଏଠୁ। ଏମିତି ସେ ଦୁଇ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ପରଦିନ ସକାଳେ ଲାଲ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ କଞ୍ଚା ଷ୍ଟ୍ରବେରୀକୁ କହିଲା, ମୁଁ ତୋ କଥା ବୁଝିଗଲି। ସୁନ୍ଦରତାରେ ତୁ ମତେ ହରେଇ ପାରିବୁନି, ସେଥିପାଇଁ ଚାଲାକି କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମିଠା କଥା କହି ନିଜ ଆଡ଼କୁ କରିନେଉଛୁ। ମୁଁ ଏମିତି କରୁନି ସାଙ୍ଗ, ତୁ ମତେ ଭୁଲ ବୁଝୁଛୁ। ମୁଁ ତୋର ଶତ୍ରୁ ନୁହଁ। ଏଇ ତତେ କେତେଥର କହିବି, ତୁ ମୋର ସାଙ୍ଗ ହେବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ମତେ ଆଉ ଦିନେ ବି ସାଙ୍ଗ କହିବୁନି। ଦୁଇ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି କଥା ହେଉଥିଲେ, ସେ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଏକ ଚିଲ ଛୁଆ ଯାଉଥିଲା। ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଦେଖି ସେ ସେଇ ଗଛ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଆରେ ବାପରେ, ଏ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀଟା କେତେ ବଡ଼! ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ଲାଲ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଆଗରୁ ଦେଖିନଥିଲି। ମୁଁ ଆଜି ଆକୁ ପାଳି ଖାଇବି। ବହୁତ ଦିନରୁ ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଖାଇନି। ଚିଲ ଛୁଆର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ଲାଲ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ବହୁତ ଡରିଗଲା। ସାଙ୍ଗ କଞ୍ଚା ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ, ମତେ ବଞ୍ଚା। ଏ ଚିଲ ଛୁଆ କହୁଛି ମତେ ଖାଇଦେବ। ମତେ ରକ୍ଷା କର ସାଙ୍ଗ। ଆରେ ଲାଲ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ, ମୋ ଆଗରୁ ତୁ ପାଚିଥିଲୁ ବୋଲି ବହୁତ ଅହଙ୍କାର କରୁଥିଲୁ। ହେଲେ ତୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲୁ, ପାଚିଲା ଫଳକୁ ଚଢ଼େଇମାନେ ଆଗ ଖାଆନ୍ତି। ଆଜି ତୋର ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ମୁଁ ଜମା ବି ହସିବିନି କି ତୋର ମଜା ଉଡ଼େଇବିନି। ମୁଁ ଜାଣେ ଦିନେ ଦିନେ ତୋ ପରି ଅବସ୍ଥା ମୋର ବି ହେବ। କଞ୍ଚା ଷ୍ଟ୍ରବେରୀର କଥା ସରିଛି କି ନାହିଁ, ଚିଲ ଛୁଆ ସେ ଲାଲ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀକୁ ତୋଳି ଖାଇଦେଲା, ଆଉ ତାପରେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଦୂର ଏକ ଜଙ୍ଗଲରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚଢ଼େଇ ମିଳିମିଶି ରହୁଥିଲେ। ସେ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ। ଦିନେ ସ୍କୁଲ ଯିବା ସମୟରେ ମିଟୁ ଛୁଆ ତା ମାକୁ କହିଲା, ମା, ତୁମେ କହିଥିଲ ନା ଏ ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ମତେ ନୂଆ ଖେଳନା କିଣିଦେବ? ହଁ ଧନ, ମୋର ମନେ ଅଛି। ଏ ବର୍ଷ ତ ପରୀକ୍ଷା ସରିଲା ପରେ ଆମେ ମେଳା ବୁଲିବାକୁ ଯିବା। ତତେ ଯାହା ବି ଭଲ ଲାଗିବ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ କିଣିଦେବି। ଏବେ ତୁ ସ୍କୁଲ ଯା। ଆଉ ଶୁଣୁ, ରାସ୍ତାରେ ତତେ ଯଦି କେହି ଅଜଣା ଚଢ଼େଇ ନିଜ ପାଖକୁ ଡାକି ଜମା ତା ପାଖକୁ ଯିବୁନି। କେହି କିଛି ଦେଲେ ଜମା ନେବୁନି। ହଁ ମା, ମୋର ସବୁ ମନେ ଅଛି। ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ମତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ। ଏମିତି କହି ମିଟୁ ଛୁଆ ତା ଘରୁ ବାହାରିଗଲା। ରାସ୍ତାରେ ତାର ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ଆଜି ତୁ ଆସୁ ଆସୁ ଏତେ ଡେରି କରିଦେଲୁ ଯେ? ତୁ ତ ସବୁଦିନ ଶୀଘ୍ର ଆସି ଆମକୁ ଜଗିଥାଉ। ଆଜି ତୋର କଣ ହେଲା? ଆରେ ନା, କିଛି ବି ହେଇନି। ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ନୂଆ ଖେଳନା ନାହିଁ ତ ମୁଁ ମାକୁ କହୁଥିଲି ମୋ ପାଇଁ ନୂଆ ଖେଳନା କିଣିଦେବାକୁ। ସେଇ କଥା କହୁ କହୁ ଡେରି ହେଇଗଲା। ଚାଲ ଏବେ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା। ଏମିତି କଥା ହେଇ ସେ ତିନି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲେ। ତାଙ୍କର ସବୁ କଥା ପାଖ ଗଛରେ ଥାଇ ଏକ କାଉ ଶୁଣୁଥିଲା। ସେ କହିଲା, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସି ଭୁଲ କରିଦେଲି। ଏଇଠି ତ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବି କାମ ନାହିଁ। ହେଲେ ଏବେ ଛୁଆଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମତେ ଏକ ଉପାୟ ମିଳିଗଲା। ମୁଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ ମୋ ଗୁମ୍ଫାରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିବି। ତାପରେ ମୁଁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ ଛୁଆଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରି ଅନେକ ଧନୀ ହେଇଯିବି। ଏବେ ଯାଏ ବଜାରକୁ ଯାଇ କିଛି ନୂଆ ଖେଳନା କିଣି ଆଣେ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି କାଉ ଖେଳନା କିଣିବାକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେପଟେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେଲା ପରେ ସବୁ ଛୁଆ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତିନି ସାଙ୍ଗ ବାହାରେ ଖେଳୁଥିଲେ। ଆରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ବହୁତ ଖେଳିଲେ। ଏବେ ଚାଲ ଘରକୁ ଯିବା ଆଉ ନିଜ ନିଜ ହୋମୱାର୍କ କରିବା। ହଁ, ତୁ ଠିକ କହିଲୁ। ଚାଲ ସମସ୍ତେ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା। ଏମିତି କଥା ହେଇ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ। ମିଟୁ ଛୁଆ ଏକା ହିଁ ତା ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲା। ରାସ୍ତାରେ କାଉ ଖେଳନା ଧରି ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲା। ଯେମିତି ସେ ମିଟୁ ଛୁଆକୁ ଦେଖିଲା, ସେ ତାକୁ ଡାକିଲା, କିଏ ତୁମେ? ମତେ କାହିଁକି ଡାକିଲ? ଆରେ ମିଟୁ ଛୁଆ, ମୁଁ ଶୁଣିଲି ତୋ ପାଖରେ ନୂଆ ଖେଳନା ନାହିଁ। ଏଇ ଦେଖେ, ମୁଁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ନୂଆ ଖେଳନା ଧରିଛି। ତତେ ଯଦି ଏମିତି ନୂଆ ଖେଳନା ଦରକାର ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆ। ମୁଁ ତତେ ଏମିତି ଆହୁରି ବହୁତ ଖେଳନା ଦେବି। ତୁମେ ସତ କହୁଛ ଅଙ୍କଲ? ମତେ ନୂଆ ଖେଳନା କିଣିଦେବ? ଚାଲ ମୁଁ ଏବେ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି ଆଉ ମୋ ମନ ପସନ୍ଦର ଖେଳନା ଆଣିବି। ଖେଳନା ଲୋଭରେ ମିଟୁ ଛୁଆ
କାଉର ପଛେ ପଛେ ଗଲା। କାଉ ତ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ସେ ମିଟୁ ଛୁଆକୁ ନିଜ ଗୁମ୍ଫାକୁ ନେଇ ତାକୁ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଲା। ଅଙ୍କଲ, ମତେ କାହିଁକି ଏ ଭିତରେ ରଖିଛ? ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ମୁଁ ମୋ ମା ପାଖକୁ ଯିବି। ମୋର ଖେଳନା ଦରକାର ନାହିଁ। ହା ହା ହା, ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଧରିନି। ତପରି ମୁଁ ତୋର ସବୁ ସାଙ୍ଗଙ୍କୁ ଧରି ଆଣି ଏଠି ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିବି। ଆଉ ତାପରେ ସବୁ ଛୁଆଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରି ମୁଁ ଅନେକ ଟଙ୍କା ପାଇବି। ମିଟୁ ଛୁଆ ଯେତେ କାନ୍ଦିଲେ ବି କାଉ ତାର କିଛି ବି କଥା ଶୁଣିଲାନି। ଏମିତି ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଖେଳନା ଲୋଭ ଦେଖେଇ ଅନେକ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ଆଣି ନିଜ ଗୁମ୍ଫାରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖୁଥିଲା। ଦିନେ ରିନୁ ଚଢ଼େଇ ନିଜ ଝିଅକୁ ନେଇ ବଜାର ଯାଇଥିଲା। ମା, କିଛି ଦିନ ଧରି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। କେଜାଣି ସମସ୍ତେ କୁଆଡେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ମୋ ପାଖରେ ତ କିଛି ବି ଭଲ ଖେଳନା ନାହିଁ। ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖେଳନା କିଣିଦିଅ ନା ମା। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ମୁଁ ଆଗ ଘର ପାଇଁ ସଉଦା କିଣି ସାରି ତାପରେ ତୋ ପାଇଁ ଖେଳନା କିଣିଦେବି। ଏମିତି କହି ରିନୁ ଘର ପାଇଁ ସଉଦା କିଣିଲା। ଛୋଟ ଝିଅ ମିନି ଏପଟ ସେପଟକୁ ଦେଖୁଥିଲା। ହଠାତ୍ ତାର ନଜର କାଉ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। କାଉ କିଛି ଖେଳନା ଧରି ତାକୁ ଡାକୁଥିଲା। ଏମିତି ଦେଖି ମିନି ତା ପାଖକୁ ଗଲା। ତୁମେ କିଏ ଅଙ୍କଲ? ମତେ ଏମିତି ଡାକିଲ କଣ ପାଇଁ? ଆରେ ଝିଅ, ତତେ ଖେଳନା ଦରକାର କି? ମୋ ପାଖରେ ଏମିତି ଆହୁରି ଅନେକ ଖେଳନା ଅଛି। ଯଦି ତୁ ସେସବୁ ନେବୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ଘରକୁ ଆ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ଚାଲ ମୁଁ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି। ମିନି ବି ଖେଳନା ଲୋଭରେ କାଉର ପଛେ ପଛେ ଗଲା। କାଉ ତାକୁ ବି ବନ୍ଦୀ କରିଦେଲା। ମିନିର ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ସେଇଠି ଥିଲେ। ସେମାନେ ତାକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲେ। ମୋ ମା ସବୁବେଳେ ମନା କରନ୍ତି, ଅଜଣା ଅଚିହ୍ନା ପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁନି। ମୁଁ ମୋ ମା କଥା ନ ମାନି ବହୁତ ବଡ ଭୁଲ କରିଦେଲି। ଏବେ ଆମର କଣ ହେବ ସାଙ୍ଗ? ଭୟ କରନି, ଭୁଲ ତ ମୁଁ ବି କରିଛି। ହେଲେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ମୋ ମା ଆସି ଆମକୁ ଏଠୁ ନେଇଯିବେ। ସେପଟେ ରିନୁ ତା ଝିଅକୁ ବଜାରରେ ନ ଦେଖି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ଚାରିଆଡେ ନିଜ ଝିଅକୁ ଖୋଜିଲା। ରାସ୍ତାରେ ଯାଉ ଯାଉ ତାର ଏକ ପାରା ସହ ଦେଖା ହେଲା। ପାରା ଭାଇ, ମୁଁ ମୋ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ବଜାରକୁ ଆସିଥିଲି, ହେଲେ ସେ କୁଆଡେ ଚାଲିଗଲା କେଜାଣି। ଯେତେ ଖୋଜିଲେ ବି ମୁଁ ତାକୁ ପାଉନି। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଥିଲି ମୁଁ ଦେଖିଲି କାଉର ପଛେ ପଛେ ତୋ ଝିଅ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଜାଣେ ସେ କାଉଟା ଗୋଟେ ଚୋର। ସେ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ରୁହେ। ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯେତେ ବି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ହଜିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ସେ କାଉ ସବୁ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ ନିଜ ଗୁମ୍ଫାରେ ରଖିଥିବ। ଏସବୁ କଣ କହୁଛ ପାରା ଭାଇ? ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ସେ କାଉର ଗୁମ୍ଫାକୁ ଯିବି ଆଉ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିବି। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ସେ କାଉଟା ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ। ତୁ ଏକା ତା ସହ ଲଢ଼େଇ କରି ପାରିବୁନି। ସେ ଯଦି ଟିକେ ବି ଖବର ପାଇବ, ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ। ମୋ ପାଖରେ ଏକ ଉପାୟ ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ସେ କାଉକୁ ଧରି ପାରିବା। ଶୁଣ। ଏମିତି ପାରା ଆଉ ରିନୁ ଏକ ଯୋଜନା ବନେଇଲେ। କାଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିଲା, ତାକୁ ଶୁଣେଇ ଶୁଣେଇ ପାରା ରିନୁକୁ କହିଲା, ଆରେ ରିନୁ, ଜାଣିଛୁ ନଦୀ ପାଖରେ ନା ଦୁଇଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ପଣସ ଘର ଅଛି। ସେ ଘର ଭିତରେ ଅନେକ ସୁନା ଟଙ୍କା ଅଛି। ଏକଥା କେହି ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସେ ସୁନା ଟଙ୍କା ନେଇ ଆସିବା ଆଉ ନିଜ ଭିତରେ ଭାଗ କରିନେବା। ଯା, ଶୀଘ୍ର ଘରୁ ବସ୍ତା ନେଇ ଆସିବୁ। ଆରେ ଏମାନେ ଏସବୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ସତରେ କଣ ପଣସ ଘରେ ସୁନା ଟଙ୍କା ଅଛି? ଏମାନେ ସେଠାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆଗ ଯାଇ ସବୁ ସୁନା ଟଙ୍କା ନେଇ ଆସିବି। ଏମିତି କହି କାଉ ଉଡ଼ିଗଲା। ତାକୁ ଦେଖି ପାରା କହିଲା, ଏବେ ଯା ରିନୁ, ଛୁଆଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବୁ। ମୁଁ ଯାଉଛି, କାଉକୁ ସେଠି ଅଟକେଇବି। ତାପରେ ରିନୁ ଶୀଘ୍ର କାଉର ଗୁମ୍ଫାକୁ ଗଲା ଆଉ ସବୁ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ ସେଠୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ସେପଟେ କାଉ ନଦୀ ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ସେଠି ପଣସ ଘର ନାହିଁ। ଆରେ କାଇଁ, ଏଠି ତ ଗୋଟେ ବି ପଣସ ଘର ନାହିଁ। ସେ ଚଢ଼େଇଗୁଡ଼ା ଏମିତି କାହିଁକି କଥା ହେଉଥିଲେ? କାହିଁକି ନା ତତେ ଧରିବା ପାଇଁ ଆମେ ମିଛ ନାଟକ କରୁଥିଲୁ। ଯେମିତି ତୁ ତ ଗୁମ୍ଫାରୁ ଟିକେ ଦୂରେଇ ଯା। ଏଇ ସୁଯୋଗରେ ରିନୁ ସବୁ ଛୁଆଙ୍କୁ ସେ ଗୁମ୍ଫାରୁ ନେଇ ଆସିଥିବ। କଣ କହିଲୁ ତୁ? ତମ ମାନଙ୍କର ଏତେ ସାହସ? ମୋ ସହ ଏମିତି ଗଲ? ଆଜି ମୁଁ ତତେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବି। ଏମିତି କହି କାଉ ନିଜ ଡେଣାରେ ଲୁଚେଇଥିବା ଛୁରୀକୁ ବାହାର କରି ପାରାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଗଲା। ସେହି ସମୟରେ ରିନୁ ସବୁ ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସେ ଏକ ଲାଠି ନେଇ କାଉର ପଛପଟୁ ତାକୁ ମାରିଲା। କାଉ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବେହୋସ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ସେମାନେ କାଉକୁ ନେଇ ଥାନାକୁ ଗଲେ ଆଉ ପୋଲିସକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲେ।
ଜୀବନ ସାରା କାଉ ଜେଲ ଭିତରେ ରହିଲା। ଏମିତି ସେ ତାର ଶାସ୍ତି ପାଇଲା।